डिसेम्बर मास हाड़भंगा शीत सकाळ घंटार समय 6:30 होइतिला किंतु बाहर दृश्य देखिले लगुला जेमिति राति एबे विदाय नेबाकू राजी हेउनाई। जातीय राजपथ उपरे कुहुडीरे एक मोटा चादर ढांकी होई रहिथिला। दृश्यमान दूरता एते कम थिला जे हाथ को हाथ दिसु नथिला। रास्तार उभय पार्श्वरे थिबा विराट गछगुड़िक केवल भूतपुरी छायाचित्र सदृश छिड़ा होइतिला। प्रकृति जेमिति समस्त को धीर और शांत रहिबाकू इशारा देउथिला, किंतु सेही नीरवता को चिरी एक धला रंगर इनोवा क्रिस्टा गाड़ी तीव्र बेगरे माड़ी चलीथिला। गाड़ीर उपरे थिबा नालीबती कुड़ी भितरे रक्तवर्णर आभा सृष्टि करुथिला। नंबर प्लेट रे लेखा थिबा वीआईपी संख्या एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्टिकर स्पष्ट करुथिला जे ए गाड़ी कौनसी साधारण व्यक्तिंकर नुहे। गाड़ी भितर परिवेश बाहर शीतल ठारू संपूर्ण भिन्न थिला। एसी तापमात्रा नियंत्रित थिला, किंतु परिवेश थिला प्रचंड उत्ताप। ड्राइविंग सीट रे बसिथिले जिल्लार सबुठारु दक्ष तथा कड़ा मिजार डीएम नेहा वर्मा। साधारणतः डीएम मानक पई ड्राइवर अथांती, किंतु नेहांकर सबकिछि निज नियंत्रण रखिबा अभ्यास अछि। से कहा उपरे भरोसा करते नाही, ना गाड़ी चलेबारे ना जीवन चलेबारे। तांको कानरे ब्लूटूथ लागिथिला एवं आरपटे थिबा कोनोसी जूनियर ऑफिसरंक उपरे से बाघुणी परि गर्जना करुथिले। मिस्टर शर्मा मते बाहाना शुणातु नाही। नेहांक स्वर रे एक अहंकारी शासकर कठोरता थिला। आपणक घरे कौन असुविधा अछि, कहार देह खराब अछि, से सब मोर चिंतार विषय नुहे। मते रिजल्ट दरकार। जदि से फाइल आज सकाळ 10टा सुधा मो टेबल उपरे न पहुँचला तेबे निज सस्पेंस लेटर टाइप नहीं नेबे। आउ डोंट केयर। से रागरे फोन काटिदेले। मनरे थिबा विरक्ति को शांत करबा पई से गाड़ीर स्पीड आहुरी बढ़ाइले। 100, 110, 120। कुहुडी रे रास्ता दिसु नथिला मध्य से डरू नथिले। नेहाकर विश्वास थिला जे रास्ता तांको हिसाब रे चलिबो, से रास्ता हिसाब रे नुहे। से भाबुथिले जीवन रे सफल हेबाकू हेले कहार दया नुहे, केवल गति एवं क्षमता दरकार। गत 7 वर्ष भितरे से एही सूत्र प्रयोग करी जने साधारण झीरू जिल्लार सर्वोच्च अधिकारी होई पारिथिले, किंतु एही दौड़रे से कौन हराइछंती ता भाबिबाकू तांको पाखरे समय नथिला। हठात धड़म किना एक शब्द प्रचंड हैला एवं गाड़ीटी नियंत्रण हराई रास्तार साप परी लहराइला। नेहांक हृदय स्पंदन मुहूर्तक पई बंद होइगला। स्टीयरिंग हाथरू खसु खसु बंचीगला। से समस्त शक्ति लगाई ब्रेक मारिले एवं बहु कष्ट गाड़ी को रास्ता कड़े थिबा कच्चा माटी ऊपर को ओह्लाई आनिले। गाड़ीटी थरी थरी बंद होइगला। चारिआडे मृत्यु परी नीरवता छाईगला। केवल नेहांकर जोर चलुथिबा निश्वासर शब्द शुभुथिला। से किछि समय स्टीयरिंग उपरे मुंड रखी बसी रहिले। जेतेबेले से सामान्य स्थिर हेले गाड़ी बाहर को आसिले। बाहर हाड़स्थरा शीत, किंतु नेहांक मुंडरे राग गरम थिला। से देखिले गाड़ीर आगर डाहाण पट टायर संपूर्ण फाटी जाइछि। टायर अवस्था देखु लागुथिला जेमिति कोनोसी धारुआ जिनिस ताकू चिरी देइछि। डैमिट। से चिल्लाइले एवं टायर रे गोइठा मारिले। नेहा डिक्की खोलिले। स्पेयर टायर थिला, किंतु जैक लगेया टायर बदलाइबा तांको द्वारा संभव नथिला। से केबे एसबु काम शिखि नथिले किंबा शिखिबा दरकार मानि नथिले। से चारिआडे को चाहिले। जनशून्य रास्ता। कुहुडी जोगु 10 मीटर दूर को भी किछि दिसु नथिला। से फोन बाहर कले नेटवर्क कम थिला। बहु कष्ट से पाखर थिबा एक विद्युत खुंटरे लागिथिबा एक चिरा पोस्टर देखले। टागी ऑटो कोर्स 24 घंटा सेवा। तले एक मोबाइल नंबर थिला। नेहा संगे संगे से नंबर डायल कले। हेलो, किए ग्यारेज रु कहउछंती? हाँ कहंतु। आरपटु एक गंभीर स्वर सुबिला। मो गाड़ी खराब हो जाइछि। हाईवे माइलस्टोन 14 पाखरे। तुरंत लोक पठाओ। 10 मिनिट भितरे। मैडम टिके समय लागिबो। दुकान एबे खोलुछु। नेहा कथा काटिदेले। तुमको जहाँ कुआगला शुण। 10 मिनिट माने 10 मिनिट। जदि डेरी हुए तेबे तुम दुकान सील कराई देबी। मु जिलापाल डीएम नेहा वर्मा कहूछि। आरपटे किछि समय नीरवता रहिला। तापर उत्तर आसिला, ठीक अछि। 15 मिनिट बीतीगला। नेहा बारंबार निज दामी हाथ घंटा देखुथिले। प्रतिटी सेकेंड तांको पई जुग परी मने हेउथिला। थंडारे तांको हाथ गोड़ कालुआ हो जाउथिला। ठीक सेतिक बेले दूरରୁ एक शब्द सुबिला। डुक 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 डुक। यह कौन से साधारण बाइक रो शब्द नथिला। यह थिला पुराना बुलेट रॉयल एनफील्ड रो गंभीर आवाज। कुहुडी भितर गोटे हेडलाइट रो आलुआ दिसिला। धीरे धीरे एक बुलेट आसी तांको गाड़ी पाखरे अटकी गला। चालक जनक एक पुराना कला लेदर जैकेट पिंधिथिला। मुहरे कला हेलमेट थिला। से बाइक अटकाइला, न्यूट्रल कला एवं बड़ आराम रे स्टैंड लगाइला। तार गतिविधि रे कौन व्यस्तता नथिला। से जेमिति समयर गुलाम नुहे,
ବରଂ ସମୟ ତାର ବନ୍ଧୁ ଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ନେହାଙ୍କ ରାଗ ପଞ୍ଚମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତୁମକୁ 10 ମିନିଟ୍ କହିଥିଲି, 20 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ? ଆମ ଭଳି ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ କେତେ ଦାମୀ ଜାଣିଛ? ପୁଅଟି କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ। ସେ ଚୁପଚାପ ବାଇକ୍ ପଛରୁ ଲୁଟକିଟ୍ ବାହାର କଲା ଏବଂ ନେହାଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଟାୟାର ପାଖରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସିଗଲା। ନେହାଙ୍କୁ ଏହି ଅବଜ୍ଞା ସହ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ହେଇ, ମୁଁ ତୁମ ସହ କଥା ହେଉଛି, କାନକୁ ଶୁଭୁ ନାହିଁ କି? ବଧିର କି ତମେ? ପୁଅଟି ହାତରେ ରେଞ୍ଚ ଧରିଥିଲା। ସେ କାମ ଅଟକାଇଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ହାତ ହେଲମେଟ୍ ପାଖକୁ ନେଲା ଏବଂ ଫିତା ଖୋଲିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଣ୍ଡରୁ ହେଲମେଟ୍ ବାହାର କରି ବାଇକ୍ ସିଟ୍ ଉପରେ ରଖିଲା, ନେହାଙ୍କ ଗଳାର ଶବ୍ଦ ଅଟକିଗଲା। ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଗାଳି ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସେହି ଚେହେରା, ସେହି ଗହମ ରଙ୍ଗର ମୁହଁ, ଅଲିଭା କେଶ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେହି ଆଖି। 7 ବର୍ଷ, 3ଟି ସହର, ଅନେକ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଏତେ ବଡ଼ ପଦବୀ, ସବୁକିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ଝାପ୍ସା ହୋଇଗଲା। ସାମ୍ନାରେ ରୋହନ ଥିଲା, କଲେଜ ସମୟର ସେହି ରୋହନ ତ୍ୟାଗୀ, ଯାହା ସହ ନେହା ଦିନେ ପୁରା ଜୀବନ ବିତେଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ତା ଓଠରେ ସେ ପୁରୁଣା ହାଲୁକା ବଙ୍କା ହସ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଯାହା ଦିନେ ନେହାଙ୍କୁ ପାଗଳ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଚିଡ଼ାଉଥିଲା। ରୋହନ ନେହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ତା ଆଖିରେ କୌଣସି ଚମକ ନଥିଲା, କେବଳ ଏକ ଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତା ଥିଲା। ସେ ନେହାଙ୍କୁ ନାଲିବତୀ ଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଥରେ ଚାହିଁଲା ଏବଂ ପୁଣି ନେହାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ତ ବହୁତ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ରୋହନର ସ୍ୱର ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଭାରି ଥିଲା। ବାସ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ନଥିଲୁ, ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଡେରି ହୋଇଗଲା। ନେହା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ବାକ୍ୟଟି କେବଳ ଡେରିରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଥିଲା ନା ଜୀବନରେ ହୋଇଥିବା ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ, ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ରୋହନ ନିଜ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ଜ୍ୟାକ୍ ଲଗାଇ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଉଠାଇଲା। ନେହା ସେଠାରେ ପଥର ପରି ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ପରିବେଶରେ ଏତେ ଚାପ ଥିଲା ଯେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି କିଏ ଡିଆସିଲ୍ ମାରିଦେଲା, ନିଆଁ ଜଳି ଉଠିବ। ପାଖରେ ଏକ ଛୋଟ ଚା ଦୋକାନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା। ଚୁଲିରେ କାଠ ଜଳୁଥିଲା ଏବଂ ଚା ଫୁଟୁଥିବା ବାସ୍ନା ଆସୁଥିଲା। ରୋହନ କାମ କରୁ କରୁ ନ ବୁଲି କହିଲା, ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ଅଛି, ସେଠି ଚା ଭଲ ମିଳେ, ଅଦା ଦିଆ ଆଉ ଚିନି କମ୍, ଯେମିତି ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ଥିଲା। ନେହା ଚାହୁଁନଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଦ ସେ ଦୋକାନ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଗଲା। ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଉଥିଲା। ସେ ଯାଇ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଲେ ନାହିଁ, ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରୋହନ ଟାୟାର ବଦଳାଇ ସାରି ହାତକୁ ଏକ କପଡ଼ାରେ ପୋଛୁ ପୋଛୁ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଚା ବାଲା 2ଟି ମାଟିରେ କପ୍ ଚା ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। ଦୁହିଁଙ୍କ ହାତରେ ଗରମ ଚା କପ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ବାମ୍ଫ ବାହାରୁଥିଲା। ଏହି ବାମ୍ଫ ଭିତରେ 2ଟି ଅଲଗା ଦୁନିଆ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଥିଲେ। ନେହା ନିଜର ଡିଏମ୍ ସୁଲଭ ଗର୍ବ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେ ନିଜ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣର ପନ୍ଥା ଆପଣାଇଲେ। ତେବେ ଏବେ ଏହା ହିଁ କରୁଛ? ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗ୍ୟାରେଜ ଚଲାଉଛି। ନେହାଙ୍କ ସ୍ୱର ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଭରି ରହିଥିଲା। ରୋହନ ଚାରେ ଛୋଟ ଚୁମ୍କ ଦେଇ କହିଲା, ହଁ ଗ୍ୟାରେଜ ଅଛି, ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ମୋର ନିଜର। ସକାଳୁ ଉଠି କାହା ଅର୍ଡର ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ କି କାହାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାର ଧମକ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ନେହାଙ୍କ କଥାଟାକୁ ବାଧିଲା। ସେ କଟାକ୍ଷ କଲେ, ମୁଁ କହିଥିଲି ରୋହନ, ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ। ଯଦି ସେଦିନ କଲେଜ ପରେ ମୋ କଥା ମାନି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆଜି ଏହି ଥଣ୍ଡାରେ ହାତ କଳା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। କୌଣସି ଭଲ ଏସି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଆରାମ ବସିଥାନ୍ତ। ରୋହନ ହସିଲା। ସେହି ହସରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମ୍ ଏବଂ ଦୟା ବେଶୀ ଥିଲା। ସେ ନେହାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ କହିଲା, ନେହା, ତୁମେ ଏଇ ଏସି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବସି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ନାହଁ। ଏହା ତୁମ ମୁହଁର ଭାଙ୍ଗ ଏବଂ ଆଖିର ତଳର କଳା ଦାଗ କହିଦେଉଛି। ତୁମେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଔଷଧ ଖାଉଛ ନା? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦିନସାରା ହାତ କଳା କରେ, ପରିଶ୍ରମ କରେ, ଆଉ ରାତିରେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଲେ ମୋତେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଦ ହୁଏ। ଫରକ ସ୍ୱପ୍ନର ଛୋଟ ବଡ଼ରେ ନୁହେଁ ନେହା, ଫରକ ନିଦର ଅଟେ। ନେହା ରାଗିଗଲେ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ମେକାନିକ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନର ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ପର୍ସ ଖୋଲିଲେ। 500 ଟଙ୍କିଆ 2ଟି ନୋଟ୍ କାଢ଼ିଲେ। ଚାର ପଇସା ଏବଂ ତୁମର ମଜୁରୀ, ଏହା ରଖ ଏବଂ ତୁମର ଏହି ଫାଲତୁ ଜ୍ଞାନ ନିଜ ପାଖରେ ରଖ। ରୋହନ ନୋଟ୍ ଦେଖିଲା, ତାପରେ ନିଜ ପକେଟରୁ 10 ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରା ବାହାର କରି ଚା ବାଲାକୁ ଦେଇ କହିଲା, ମୋର ହେଇଗଲା। ପୁଣି ନେହାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବୁଲି କହିଲା, ତୁମ ଗାଡ଼ିର ଟାୟାର ବଦଳାଇ ଯାଇଛି, ତାର ଚାର୍ଜ 100 ଟଙ୍କା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକ ପାଇଁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଭାବିନିଅ। ଆଉ ହଁ, ତୁମ ପଇସା ତୁମ ପାଖରେ ରଖ। ସେ ନେହାଙ୍କ ପଇସା ଛୁଇଁଲା ନାହିଁ। ବୁଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ଯାଉ ଯାଉ କହିଲା, ଟାୟାର ନୂଆ ଅଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବହୁତ ଦୂର ଯିବ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ସେହି ପୁରୁଣା ବାଛିବ ନାହିଁ, ସେଥିରେ କଣ୍ଟା ବହୁତ ଅଛି। ରୋହନ ଚାଲିଗଲା। ନେହା ହାତରେ 1000 ଟଙ୍କା ଧରି ସେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଧୂଳିକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଜିଦ୍, ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଉପରେ ଆଜି କେହି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତ ଚାପଡ଼ା ମାରିଦେଇଛି। ନେହା ଅଫିସ ପହଞ୍ଚିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ କାମରେ ମନ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେ ଏସି ଚାମ୍ବର ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ଫାଇଲ ଉପରେ ଦସ୍ତଖତ କରୁ କରୁ
ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କେବଳ ରୋହନର ସେ କଥା ଗୁଞ୍ଜରଣ କରୁଥିଲା। ଫରକ ନିଦର ଅଟେ। ତାଙ୍କର ଇଗୋରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ରୋହନ ପଇସା ନ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ନୀଚ ଦେଖାଇଛି। ସେ କିପରି ମୋ ଟଙ୍କାକୁ ମନା କଲା? ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛି ନିଜକୁ? ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ପିଏ ମିଶ୍ରଜୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ମିଶ୍ରଜୀ ହାଇୱେ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ 14 ପାଖରେ ତ୍ୟାଗୀ ଅଟୋ ଅକର୍ସ ନାମକ ଏକ ଦୋକାନ ଅଛି। ତାର ମାଲିକ କିଛି ଲୋନ୍ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବ। ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ ସାହାଯ୍ୟ ରାଶି ଦିଅନ୍ତୁ। ମିଶ୍ରାଜୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ମ୍ୟାଡାମ? ନା, ନେହା କହିଲେ, ଏଇ ଟଙ୍କା ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କହିବେ ଯେ ଏହା ଡିଏମ୍ ମ୍ୟାଡାମ ପଠାଇଛନ୍ତି ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠିରୁ। ତାକୁ ଲାଗିବ ଦରକାର ଯେ ସରକାର ତାକୁ ଦୟା କରିଛନ୍ତି। ନେହା ଭାବିଲେ ଯେତେବେଳେ ରୋହନ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଏକାଥରକ ଦେଖିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ସେ ସେଇ ଟଙ୍କା ନେବ ସେଦିନ ନେହାଙ୍କର ଜିଦ୍ ହେବ। ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବ ଯେ ସ୍ୱାଭିମାନ ପେଟ ପୁରାଏ ନାହିଁ, ପଇସା ପୁରାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସୁଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ମଧ୍ୟ ନେହା ଅଫିସରେ ବସି ରହିଥିଲେ। ସେ ମିଶ୍ରାଜୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମିଶ୍ରାଜୀ କ୍ୟାବିନ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ହାତରେ ଏକ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଲଫାଫା ଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା? ଖୁସି ହେଲା ସେ? ପଇସା ରଖିଲା? ନେହା ଉତ୍ସାହ ସହ ପଚାରିଲେ। ମିଶ୍ରାଜୀ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ ସେ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ମନା କରିଦେଲା। କ'ଣ? ନେହା ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ତୁମେ କହିଲ ନାହିଁ ଯେ ଡିଏମ୍ ମ୍ୟାଡାମ ପଠାଇଛନ୍ତି? କହିଲି ମ୍ୟାଡାମ। ସେ ହସିଲା ଆଉ କହିଲା ଯେ ତାକୁ ଦାନ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଏଇ ଲଫାଫା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ନେହା କମ୍ପିତ ହାତରେ ଲଫାଫା ଖୋଲିଲେ। ସେଥିରେ 100 ଟଙ୍କାର ଏକ ପୁରୁଣା ମଡ଼ା ହୋଇଥିବା ତେଲ ଲାଗିଥିବା ନୋଟ୍ ଥିଲା। ସେ ଟାୟାର ବଦଳାଇଥିବା ମଜୁରେ ଆଉ ଏକ ଛୋଟ ଚିଠି ଥିଲା। ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା। ଗରିବ ଅଟେ ନେହା, ଭିକାରୀ ନୁହେଁ। ମୋତେ ନିଜ ମୂଲ୍ୟ ଲୁକାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ବଳକା ପଇସା ଅସୁଲ କରିବାର ନୁହେଁ। ଏ 100 ଟଙ୍କା ରଖିନିଅ, ଏହା ମୋର ହକ୍ ପ୍ରାପ୍ୟ। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେବ କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ଗରିବର ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବ ମୋ ତରଫରୁ। ମୋତେ କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ତୁମର ସବୁ ସରକାରୀ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ମିଶିଲେ ବି ମୋ ସ୍ୱାଭିମାନର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ରୋହନ। ନେହାଙ୍କ ମୁହଁ ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲା। ଏହା କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ନଥିଲା, ଏହା ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଉପରେ ଏକ କୁଠାରଘାତ ଥିଲା। ସେ ଚିଠିଟିକୁ ଚିରି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ମିଶ୍ରାଜୀ ଗାଡ଼ି ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବେ। ରାତି 9ଟା। ଶୀତ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ହାଇୱେ ପାଖେ ସେଇ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଏକ ହଳଦିଆ ବଲ୍ବ ଜଳୁଥିଲା। ରୋହନ ଦୋକାନର ସଟର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ନେହାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆସି ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲା। ନେହା ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସିଧା ରୋହନ ପାଖକୁ ଗଲେ। ତୁମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ରୋହନ? ନେହା ଚିଲାଇଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ରାଗ ଏବଂ କାନ୍ଦର ମିଶ୍ରଣ ଥିଲା। ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତୁମକୁ ଏହି କାଦୁଅରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ତୁମେ ଏ ମିଛ ସ୍ୱାଭିମାନ ନେଇ ବସିଛ କାହିଁକି? କାହାକୁ ଦେଖାଉଛ ଏହି ନାଟକ? ରୋହନ ସଟର ତାଲା ଲଗାଇଲା। ସେ ଧୀରେ ବୁଲିଲା। ତା ହାତରେ କିରାସିନ ତେଲର ଗନ୍ଧ ଥିଲା। କାରଣ ମୋତେ ତୁମ ଦୁନିଆକୁ ଘୃଣା ଲାଗେ ନେହା। ରୋହନର ସ୍ୱର ଶାନ୍ତ କିନ୍ତୁ କଠୋର ଥିଲା। ମୋ ଦୁନିଆ, ଯେଉଁ ଦୁନିଆକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ପାଗଳ ହୁଅନ୍ତି। ହଁ, ସେ ଦୁନିଆ ଯେଉଁଠି ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଟେଣ୍ଡର ବାହାରେ, ଯେଉଁଠି ମଣିଷର ମୂଲ୍ୟ ତାର ହୃଦୟରୁ ନୁହେଁ ତାର ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଟାୟାରକୁ ମପାଯାଏ। 7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତୁମେ ମୋତେ ଏଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲ କାରଣ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଛୋଟ ଥିଲା। ତୁମ ସୌକ ପୂରଣ କରିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଛୋଟ ଦୁନିଆରେ ଖୁସି ଅଛି ତ ତୁମକୁ ସହ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ପଇସା ତଳେ ଦବିଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଯେ ତୁମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ୍ ଥିଲା। ନେହାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାର ଧାର ହୋଇ ବୋହିଗଲା। ତାଙ୍କର ସବୁ ଅହଙ୍କାର ତରଳିଗଲା। ସେ ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନଥିଲେ, କେବଳ ଜଣେ ହାରିଯାଇଥିବା ପ୍ରେମିକା ଥିଲେ। ମୁଁ ବାସ୍ ତୁମକୁ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ରୋହନ। ମୋ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ବି ଏକା ଅଛି। ଏତେ ବଡ଼ ବଙ୍ଗଳାରେ ମୋତେ ନିଦ ହେଉନାହିଁ। ନେହାଙ୍କ ସ୍ୱର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ରୋହନର ଚେହେରା ଟିକେ ନରମ ହେଲା। ସେ ପାଖକୁ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଛୁଇଁଲା ନାହିଁ। ନେହା, ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଛାଡ଼ି କ୍ୟାରିୟରକୁ ବାଛିଥିଲ ସେଦିନ ଆମେ ଦୁହେଁ ହାରିଯାଇଥିଲୁ। ତୁମ ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି, ବଙ୍ଗଳା ଅଛି, ଦୁନିଆ ସାଲାମ କରୁଛି। ଏହା ତୁମର ଜିତ୍। ଶୁଭେଚ୍ଛା। ରୋହନ ନିଜ ଗ୍ୟାରେଜ ପଛପଟେ ଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଟିଣ ଘର ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କଲା, ଯେଉଁଠି ଏକ ପୁରୁଣା ଖଟିଆ ଏବଂ ଛୋଟ ଷ୍ଟଭ୍ ଉପରେ ଡାଲି ଫୁଟିଥିଲା। ମୋ ପାଖରେ ଆଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାଲି ରୁଟି ଅଛି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ଅଛି, ଆଉ କାଲିର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏହା ମୋର ଜିତ୍। ପରିବେଶ ଏକଦମ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। କେବଳ ଦୂର ହାଇୱେରୁ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା। ରୋହନ ଶେଷ କଥା କହିଲା, ଯାହା ନେହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖୋଦେଇ ହୋଇଗଲା। ଯାଅ ନେହା, ଘରକୁ ଯାଅ। ତୁମ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ବଡ଼, ତାର ଗତି ବହୁତ ତେଜ। ମୋ ସ୍କୁଟର ଧୀରେ ଚାଲେ। ଯଦି ଆମେ ସାଥିରେ ଚାଲିବା ତେବେ ହୁଏତ ମୁଁ ତୁମ ଚକା ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯିବି, ନଚେତ୍ ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ତୁମର ଡେରି ହୋଇଯିବ, ଆଉ ତୁମକୁ ଡେରି ହେବା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ।
ରୋହନ ନିଜ ବାଇକ୍ ଚାବି ଉଠାଇଲା। ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ଚାଲି ଚାଲି ନିଜ ଘର ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲା। ସେ ଥରୁଟିଏ ବି ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ନେହା ସେଠାରେ ଏକାକୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲେ। ତାଙ୍କର ଚମକୁଥିବା ନାଲିବତୀ ଥିବା ଗାଡ଼ି ସେହି ଗ୍ୟାରେଜରେ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୁଅରେ ଖୁବ୍ ଅଦରକାରୀ ଏବଂ ତୁଚ୍ଛ ଲାଗୁଥିଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ନେହା ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ 7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେ ରୋହନକୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ, ବରଂ ନିଜର ଶାନ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ସଫଳତା ମିଳିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୋଷ ହଜିଗଲା। ସେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ରିୟର ଭ୍ୟୁ ମିରରରେ ରୋହନର ଛାଇ ଏବେ ଅନ୍ଧାରରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ନେହା ହସିଲେ, ଏକ ହାରି ଯାଇଥିବା ହସ। ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଠରେ ଏକ କଡ଼ା ସତ୍ୟର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଥିଲା। ବୋଧହୁଏ କିଛି ଜିତ୍ ହାରିବା ଠାରୁ ବି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଗତି ଧୀରେ ଥିଲା। ପଛରେ ରହିଗଲା କେବଳ ଧୂଳି, ଧୂଆଁ ଏବଂ କିଛି ଅସମାପ୍ତ କାହାଣୀ।